물밀듯 밀려오는 신작 영화의 공세 속 이번 주 당신의 오감을 자극할 영화를 읽어드립니다. 안녕하세요. 영화 읽어주는 남자 오상진입니다. 먼저 제가 읽어드릴 작품은 영혼까지 탈탈 터는 완벽 서비스, 영화 퍼펙트 케어입니다. 영화 나를 찾아줘로 서늘한 스릴러를 선사했던 배우 로자먼드 파이크가 역대급 변신을 예고하며 한탕터리에 나섰다는 소식인데요. 2021년 관객의 마음을 훔칠 단 하나의 케이퍼 무비, 영화 퍼펙트 케어, 지금부터 꼼꼼하게 읽어드리겠습니다. I care for those who are in need of protection. Protection from apathy, protection from their own pride. This is what I do. All day, every day, I care. 은퇴한 노인들의 법정 후견인이 되어 그들의 건강과 재산을 관리해주는 케어 업체의 CEO 말라. 하지만 그녀의 진짜 정체는 Alan Levitt here at our Berkshire Oaks facility, he just died. Now I have to cash him out, turn over everything to his inheritors. What a f***ing waste. 노인들이 평생 일군 재산을 야금야금 빼돌리는 사기꾼이었죠. 그러던 어느 날 Jennifer Peterson. She has shown some signs of memory loss. She has no kids, no husband, no living family. 돈에 눈이 먼 의사로부터 새로운 먹잇감을 소개받는 말라. 전직 경찰이자 영혼의 파트너 프렌을 시켜 일단 타겟의 뒤부터 파보는데요. 그 결과는 She worked at the same company for 40 years. Looks like she downsized when she retired, liquidated, and now she's sitting on a nest egg. 합격! Pull the trigger on Jennifer Peterson. You'll get the stock you want. 그때부터 말라는 본격적인 작업에 착수. Okay, Miss Grayson. Do you think you can take her on as one of your wards? I can take care of her. 제니퍼의 법정 후견인이 되는데 어렵지 않게 성공합니다. The court has ruled under the guidance of your doctor that you require assistance in taking care of yourself. And the court has appointed me to be your legal guardian. I'm not going anywhere. This is a court order, and if you don't comply with it, I'm afraid you may be in some trouble. 팽팽한 기싸움 끝. Oh my God. Let me help you with those. I'll be overseeing the upkeep of your property until you sort this out. Let's go. We just want to make sure that your property's taken care of safely. 결국 할머니를 요양원에 가두는 데 성공한 말라. 그 사이 그녀는 집과 가구를 경매에 붙이는 것은 물론 Is this the key to one of your safety deposit boxes? 제니퍼의 개인 금고까지 말 그대로 싹쓸이 하는데요. This is her insurance for the safe deposit box. She lists the gold, the jewelry, the bonds, but not the diamonds. Do you think they're stolen? Probably. But you're missing the point. The point is these diamonds don't officially exist. So no one would ever miss them. 그런데 Taxi for Miss Peterson. She moved. My mistake. Thank you. 얼마 안가 할머니를 찾아온 수상한 택시기사. You f***ed up, Alexei. I loved my mother very much. And these days, these rare days that we get to spend together are a blessing for me. Of course. So you find her and bring her to me. 알고 보니 제니퍼는 러시아 마피아 조직의 보스, 로만의 어머니였던 건데요. Tell me who you are. Jennifer. I'm the worst mistake you'll ever make. 신분 세탁이 철저했던 탓에 말라와 프렌도 전혀 예측치 못한 대환장 변수. You don't want to do this. Open it! 이제 그녀들의 완벽한 비즈니스는 균열로 인해 깨져버리기 일보 직전인데요. 과연 독이 든 성배를 셀프 드링킹한 이들의 운명은 어떻게 되는 걸까요? 이 영화 볼까 말까 갈팡질팡하는 이들을 위해 영화 속 매력 포인트, 그곳에 책갈피를 꽂아드립니다. 영인남이 꽂아드릴 퍼펙트 케어의 무비 책갈피는 로튼 토마토 신선도 지수 93%가 보증하는 작품의 참신함입니다. Tonight, we are going to rob a bank. 범죄 영화와 마술의 절묘한 결합, 나우요시미 시리즈부터 Okay, everybody, let's get started. 남성 캐릭터의 전유물이라 여겨지던 범죄물의 고정관념을 깨고 탄생한 여성 8인조 절도단의 이야기 오션스 8까지 케이퍼 무비는 점점 더 화려하고 강렬하게 진화해왔다 할 수 있는데요. I'm never letting you go. 오늘의 소개작 퍼펙트 케어 역시 법정 후견인 제도를 악용한 합법적 케어 비즈니스라는 현실적이면서도 대담한 영화적 상상력을 발휘.
whatever the we wanted. 장르적 변주와 재미, 두 마리 토끼를 모두 잡았죠. 이처럼 신개념 현실 밀착형 케이팝 무비 퍼펙트 케어는 지금 바로 BTV를 통해 확인해보세요. 지금부터는 혼자 보기 아까운 영화 퍼펙트 케어 속 핵심 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 마피아 조직의 보스, 로만에게 끌려간 주인공 말라. You're not afraid of death? Just pay me off. And I've made sure that if I die, you'll never see those diamonds, and it'll be so complicated to extricate your mother from her situation. 결코 기싸움에서 밀리지 않는데요. 그러나 Get rid of her. 지금 영익남이 소개해드린 영화 퍼펙트 케어는 BTV로 바로 감상하실 수 있습니다. 네, 이번에 제가 읽어드릴 작품은 첫 단추부터 잘못 꿰인 세 여자의 파란만장한 삶, 영화 세자매입니다. 개성 만점 세 배우 문소리, 김선영, 장윤주가 달라도 너무 다른 세 자매로 분해 결코 순탄치 않은 각자의 삶을 이야기한다고 하는데요. 과연 세 자매가 감추고 싶었던 그 속사정은 대체 무엇이었을까요? 하동욱 집사부부 잘 알고 계시죠? 저 광교 S클래스 52평 아파트에 새 보금자리를 마련했습니다. 독실한 믿음을 가진 성가대 지휘자 미연은 자상한 교수 남편에 생떼 같은 자식들까지 겉보기엔 남부러울 것 없는 삶을 살아가고 있는데요. 이쪽에 왔구나. 학교에서 만났어. 하지만 그 실상은 남편과 어린 신도의 불륜을 의심, 속 시끄러운 나날들을 버티고 있었죠. 뭐 재밌는 거 있어? 효정 씨 애인이 반지 선물해줬어요. 진짜 예뻐요. 비싼 것 같아요. 어머, 정말? 봐봐. 어머, 예쁘다. 예쁘죠? 효정이랑 잘 어울리네. 이런 언니의 마음을 아는지 모르는지 언니, 난 쓰레기야. 저기 언니가 지금은 조금 바빠. 그러니까 이따가. 시도 때도 없이 술주정을 부리는 철부지 막내 동생. 네가 왜 쓰레기야? 쓰레기 봉투를 드려요? 저기요. 지금 전화 통화하고 있잖아요. 네? 한편 우아한 둘째 언니와 전혀 다른 캐릭터인 셋째 미옥은 나는 대사 안 줬으니 밤새 적혀 있어, 이 야, 니들이 뭔데? 내 애들을 그렇게 쉽게 고쳐! 야, 걔네 극단 애들 아니야. 내 후배들이야. 슬럼프 탓에 365일 술에 찌들어 있는데요. 야, 아니 말 뭘 안 하더나. 아유, 죄송합니다. 안주 많이 먹었어! 그 뒷감당은 언제나 얼마 전 재혼한 천사표 남편의 목. 하지만 그녀 또한 밥은 먹었어? 저 아침 잘 안 먹어요. 몸 관리하냐? 야, 인사는 하고 가. 남편이 데려온 다 큰 아들과 사이가 영 별로 남모를 소갈이 중이었죠. 그런 미옥이 의지할 사람이라곤 언니, 엄마 뭐 해야 돼? 바로 둘째 언니뿐. 하지만 미연은 갑작스러운 동생의 방문이 당황스럽기만 한데요. 나 언니 보고 싶어서 왔어. 야, 창피해? 그러나 피는 물보다 진하다 하였던가. 아니, 난 또 내려가기 싫은 게 진섭이 그러고 있는 거 보면 진짜 또 속이 뒤집혀.
곧 어릴 적처럼 허심탄회한 대화를 나누는 자매. 그리고 크로니를 불평하잖아. 그거 다 자기가 선택한 거야. 어? 아니 그런 거 말고 크로니가 우리 중에 제일 그러지 않았나? 집에서? 내가 잘못해서 그래. 그리고 자연스레 마음의 응어리로 남은 첫째 언니 희숙의 이야기가 흘러나오는데요. 동생들이 미처 몰랐던 첫째 희숙의 사연은 이랬습니다. 병원 갔다 왔는데. 왜? 죽을 병 걸렸대? 암 선고를 받고도 무신경한 딸에게 차마 알리지 못하고 때맞춰 돈만 뜯어가는 남편에겐 더더욱 입이 떨어지지 않던 그녀. 생리통 심하신가 보다. 생리통 아니고 암이에요. 아유, 죄송해요. 처음 보는데 별말도 안 따. 결국 그럴 때마다 희숙은 애꿎은 생채기를 내며 답답한 속을 달랬습니다. 그러던 중 내가 가끔 생각나는 일이 있어. 나이든 아버지의 생일날이 다가올 무렵 내가 5살 땐가 되게 추운 겨울날 언니랑 나랑 맨발로 큰 길 슈퍼까지 막 뛰어간 적 있지? 그거 왜 그런 거야? 이 세 자매의 상처가 불현듯 수면 위로 드러납니다. 미옥이 미처 기억하지 못했고 미연이 애써 잊고 살았던 과거의 아픔. 얘들아, 이제 다 왔다. 과연 세 자매가 쉽게 말할 수 없던 기억 너머 저편엔 어떤 이야기가 존재했던 걸까요? 영희남이 발견한 이번 영화의 무비 책갈피는 개성 강한 세 자매로 완벽하게 몰입한 배우 문소리, 김선영, 장윤주의 비하인드 스토리입니다. 진짜 너무 미안하다 내가. 먼저 소심덩어리 첫째 언니로 분한 김선영은 영화의 연출자이자 실제 남편인 이승원 감독과 깊은 상의 끝에 감정을 억누른 채 살아가는 희숙 캐릭터를 밀도 높은 연기로 표현해냈고요. 어떻게 하면 사람들이 엄마 안 싫어? 자식덩어리 둘째 언니 역할을 맡은 문소리는 실제 불교 신자지만 교회에 나가는 등의 노력을 기울이며 모든 것에 완벽하려 애쓰지만 한없이 불안한 미연 캐릭터를 완성해냈습니다. 마지막으로 여기 소주 주세요. 골칫덩어리 셋째로 분한 장윤주는 동양인이 꼭 머리가 까매야 돼? 스스로 파격적인 탈색머리와 의상 스타일을 제안, 사고뭉치 미옥의 외형까지 세심하게 챙겼죠. 이처럼 잊지 못할 존재감의 세 자매는 지금 바로 BTV를 통해 확인해보세요. 하나, 둘, 셋! 지금부터는 영화 세 자매 속 하이라이트 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 아버지의 생신날, 온 가족이 한자리에 모입니다. 주님의 영광이 크게 빛날 수 있는 위치에서 쓰임받는 귀한 일꾼 되도록 해주시옵소서. 아멘. 우리 큰딸 전희수 서울에서 옷가게를 운영하며 그런데 갑작스레 나타나 난동을 피우는 남동생. 이게 뭐고? 제부 저기 진사부셨냐? 죄송합니다. 목사님 일단 옷을 때문에 여보. 죄송합니다. 니 때문에 다 망했다고. 아유 좀 그만둬요. 와요 진짜. 나라고. 여보 살살해. 진석이 아파. 엄마, 상태 왜 그래요? 대체 이 녀석이 이렇게 화가 난 까닭은 무엇일까요? 어디 갈게? 진석아. 나라고. 좀 말씀. 오늘 영인남이 읽어드린 작품들은 지금 바로 모바일 BTV를 통해서도 시청 가능합니다. 플레이스토어 앱스토어를 통해 모바일 BTV를 다운, BTV 셋톱박스 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 즐겁게 감상하세요. 지금까지 영화 읽어주는 남자 오상진이었습니다. 다다이마. 딱 봐도 10마리가 넘는 고양이들. どっから来たの? 길냥이들까지 삼삼오오 모여드니
여기가 사람 집인지 고양이 집인지 도통 헷갈리는 가운데グーこっちおいでよ 알고 보면 이게 다 이 녀석 때문. 二人っきりもいいもんだね 어느 만화가와 고양이 구구의 경이로운 묘연. 지금 바로 시작합니다. 인기 만화가로 바쁜 나날을 보내는 중인 아사코. あと3時間でうるさいな気持ち落ち着かせてよなみちゃんこれ看板と指輪さんお願いねはい 그날도 여느 때와 다름없이 모든 것을 하얗게 불태운 아침이었습니다. サバ閉じ込めちゃってごめんね 그제야 동거 중인 고양이 사바의 집사 노릇을 하려는데 綺麗な目だね 양이의 힐링힐링한 눈빛에 참아왔던 잠이 먼저 사르르르르르. 얼마나 시간이 흘렀을까. サバサバサバ 고양이 사바가 그만 무지개 다리를 건넜다는 사실을 알게 되죠. 그렇게 슬픔 속에 사바의 장례식을 치른 후 そろそろ来月号の打ち合わせをしたく存じます 식음을 전폐해버린 아사코. 무엇보다 그녀를 힘들게 한 것은 사바와 함께했던 시간들이 다시는 돌아오지 않는다는 것. まだ当分書けないと思う 천직인 만화 연재도 중단하고 온종일 멍 때리기를 반복하던 아사코. サバ 그런 그녀의 눈에 어느 날 새끼 고양이 한 마리가 들어오는데요. 하지만 이미 주인이 있는 듯한 녀석. 애써 발길을 돌려보지만 밤마다 아른거리는 모태 귀요미의 자태. おやすみ 그날 이후 아사코는 공원으로 나가 새끼 고양이 주변을 배회하기 시작하고 그 헤어나올 수 없는 매력에 빠져들죠. 赤の他人に話しかけるのってどうすればいいのその人どんな人なんです？相手がいるみたいなんだよね不倫ですか？ 어허, 이 사람이 그런 게 아니라니까. なんだそういうことですか 직접 보여주고 오해는 풀었지만 病気ですかねあの子病院連れてった方がいいと思うんだけど新しい猫なら飼えばいいじゃないですか 飼いたいんじゃないの直してあげたいだけ 그래도 포기할 수 없었던 아사코. 직접 부딪혀보기로 하는데요. 痒くなりませんここに入れてたら映っちゃってすごいかゆいんだよね 말은 그렇게 해도 고양이를 사랑스럽게 쓰다듬는 할아버지의 손길에 병원에 데려가잔 말이 목구멍까지 올라왔다 쑥 내려가 버립니다. 子猫のことを考えてたんですがやっぱり直してあげるのがいいような気がしました私は分からなくなりました 이러지도 저러지도 못하고 고민에 고민을 거듭하던 어느 날 봉투와 함께 숲속에 묶여있는 녀석을 발견한 그녀는 누가 체각이라도 할까 고양이를 업어오고 마는데요. 名前ねグーグーにしたのグッドグッドのグーグーグッ 이름까지 번듯하게 지어놓고 나니 전생부터 인연이다 싶습니다. おやすみ 그러나 얼마 가지 않아 다시 그녀 앞에 모습을 드러낸 진짜 주인. その猫いや違うんです외로운 알베가 애지중지하던 반려묘를 강탈한 꼴이 되고만 아사코. 고양이 구구와 그녀는 이대로 헤어지게 되는 걸까요? 天寿を全うしたら私がグーグーを送ることができますように 40대 만화가의 양덕 충만 힐링 드라마
구구는 고양이다 시즌1은 현실과 환상을 오가는 따뜻한 미장센 너머 위로의 메시지가 마음을 훈훈하게 하는 작품인데요. 一緒にいてくれてありがとうググ 일본 순정 만화계의 거장이라 불리는 오시마 유미코가 그린 동명의 에세이 만화를 원작으로 영화 조제 호랑이 그리고 물고기들을 통해 국내에도 팬층이 두터운 이누도 이신 감독이 2008년 영화화했고요. 2014년엔 오리지널 스토리로 다시 드라마화되며 그 인기를 이어갔습니다. 이쯤 되면 이 드라마의 히트맨이 누군지 눈치채셨겠죠? 바로 あの日目があったよね。必要なはずだよ。 극중 만화가 아사코를 집사로 선택한 깜찍한 고양이 구구입니다. 아메리칸 쇼트 헤어종으로 알려진 구구 역의 이 고양이는 특별한 존재감으로 드라마의 서사를 책임졌는데요. 구구 뭐食べる? 백문이 불여일견! 지금부턴 구구의 귀여운 모먼트를 히트씬으로 여러분 마음에 들이시라냥! 구구 점프! 구구 大丈夫だからね大丈夫だよ去勢手術は1泊入院だったググご飯だよグ 오늘 히트맨에서 소개해드린 구구는 고양이다 시즌1은 오션에서 무제한으로 감상하실 수 있습니다. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 여러분들의 무비 큐레이터 MC 주우재입니다. 반갑습니다. 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라드리는 오늘의 신난다 주제는 싸우자 중녀가 고공탈출 넘버원입니다. 오로지 추락하지 않기 위해 출구 없는 공중에서 분투를 벌이게 된 주인공들을 소개해드릴 텐데요. 그리하여 첫 번째로 만나볼 사연은 죽거나 혹은 추락하거나 세상 아찔한 비행기 재난 서바이벌 영화 호라이즌 9입니다. 하늘 위 생존 확률 0%에 수렴하는 극한 생존기. 지금 함께 하시죠. 꿈과 낭만이 가득한 섬 모리셔스. No, thank you. 절친의 결혼식 참석차 이곳을 찾은 사라는 I love it here so much. Ugh, 9 times out of 10, when I close my eyes, this is what I see. 뜻밖에도 1년 전 진하게 썸을 탔던 남자 잭슨과 재회하게 되는데요. Oh my god. Do not turn around. You are why would you just turn around? Oh my god. Does he have to look like that? That's aggressive. 콩깍지 심하게 씌인 것도 여전. I know. 새 신부의 으름장에도 두 사람은 밤새 정열을 불태우고 예상대로 늦잠을 자버리고 맙니다. Sarah, where are you? We've been waiting for you for half an hour. No, I'm really sorry. I overslept just a little bit, but it's gonna be okay. We cannot wait any longer. You do realize this is the only ferry to Rodrigue today, right? Shit! 결국 그들이 선택한 것은 하늘길. Gentle with her. She's an old girl. 그렇게 친분이 있는 조종사 프레디의 비행기를 얻어 탄 것까진 좋았는데 You okay? Jackson! He's having a heart attack. He needs water for his meds. 얼마 안 가 고통을 호소하며 쓰러지는 기장 아저씨. Jackson, hurry! 그리고 이내 기체는 전속력으로 바다를 향해 곤두박질 치기 시작하죠. 있는 힘껏 조종관을 당긴 사라 덕분에 해수면과의 하이파이브는 면했지만
문제는 지금부터. Can you fly this plane? No. But you're doing it right now. I mean, I took a few lessons, but it was years ago, okay? 비행 기술은 조금 안 다치고 관제사랑 교신만 되면 어찌 될 것도 같은데 Please, please come in. This is an emergency. We have no pilot. This is a distress call. I repeat, this is a distress call. Wait, no. It shouldn't be doing that. 믿었던 자동 비행 장치까지 꽝이요. So we have no pilot, no autopilot, no GPS. Neither of us can land a plane. 비빌 언덕이라고 개미 눈꼽만치도 없는 상황. 게다가 Holy shit, look at that. 날씨마저 이들을 도울 생각이 없어 보입니다. 바로 그때 Hello? We were headed to Rodriguez. There's a storm in front of us. Our pilot is dead. We don't know where we're going. If you keep flying south, you will run the risk of running out of fuel. You have to turn west to reach land. Do you understand? 그 말인즉슨 저 미쳐 날뛰는 폭풍 속을 뚫고 가야 한다는 것. 결국 울며 겨자 먹기로 자연과의 정면 승부를 선택한 사람. 혹시나 했는데 역시나 기체는 금방이라도 부서질 듯 요동치고 This is insane. We are not flying through this. Sarah, what are you doing? I'm going over it. Are you crazy? 그녀는 뭐 아니면 도라는 심정으로 승부수를 던지는데요. 다행히 한 고비는 넘긴 듯 싶습니다. You're too high. You're getting altitude sickness. We need to fly lower. 하지만 이번엔 산소 부족 탓에 정신줄이 오락가락. 다시 한번 기체는 자유낙하에 돌입합니다. Sarah, wake up! Come on! 상상 그 이상 3,000m 상공에서 벌어지는 고공분투. 과연 그들은 끝없이 닥치는 위기 속에서 살아남을 수 있을까요? 재난영화의 공식을 하늘 위로 옮겨 극강의 고소공포 체험을 선사한다는 이 영화 호라이즌 9. 전 처음에 줄거리를 보고 에이 이런 일이 어딨어 했거든요. 근데 실제로 2009년과 2012년 미국에선 비행 중 조종사가 사망한 사례가 2번이나 있었다는 거. 당시 승객 중 비행기 조종 면허를 가진 사람이 있었고 관제탑과의 교신이 원활했기에 인명피해는 없었다고 하니 천만다행이었죠. So, you ready to give it a go? 때문에 감독은 현실에서도 충분히 있을 법한 고공재난 상황을 생생하게 담아내기 위해 직접 비행기 조종법을 배우기도 했다는데요. You were a natural. I need an heir to my fortune. 특히 비행기 연료가 떨어진 상황에서 기체를 가볍게 만들기 위해 물건을 버리거나 프로펠러가 멈춘 상태에서 활공비행으로 착륙을 시도하는 장면 등 전문적 지식 없인 상상할 수 없는 연출로 보는 이의 손에 땀을 쥐게 했죠. Where are we heading? Which direction are we going? I don't know. The compass is smashed. 여기에 나침반이 부서졌을 때 바늘의 자성을 이용해 위치와 방향을 가늠하고 Holy shit, this is actually working. 극중 구멍난 연료 탱크를 테이프로 수선하는 모습 등을 담아내며 고공재난을 가정한 대응 매뉴얼마저 깨알 같았다는 평가를 받았습니다. 네, 지금부턴 아드레날린 파티를 부르는 영화 호라이즌 9의 명장면을 만나볼 텐데요. 알코올 먹지 마세요. 비행기에 양보하세요. 참으로 다양한 술의 쓰임새 지금 바로 확인시켜드리겠습니다. How are we doing on fuel? We're running out of time. I'll get rid of these. Wait, it's ethanol. I mean, couldn't it be used as plane fuel? That could work, couldn't it? 결국 주인공 사라가 등판하는데 이럴 줄 알았으면 평소에 집에서 이두박근이라도 좀 단련해 놨을 것을 후회하는 사이 시속 250km의 강풍과 팔자에 없는 맞짱을 뜨게 된 그녀. You got this, Sarah. 생존을 위한 필사의 공중 주유 작전. 사느냐 날아가느냐 그것이 문제로다. 지금 사라의 운명이 창공에서 위태롭게 펄럭이고 있습니다. 싸우자 중녀가 고공탈출 넘버원이라는 주제로 만나보고 있는 오늘의 신난다. 그 두 번째 소개작은 세계 최고층 빌딩에서 펼쳐지는 사상 최악의 재난, 스카이스크래퍼입니다. 헐리우드 몸값 순위 1위에 빛나는 배우 드웨인 존슨의 스펙타클 액션 대잔치.
함께 만나보시죠. This isn't just another building. Tallest building on Earth. 이 어마무시한 초고층 빌딩에 보안관리 전문가로 면접을 앞두고 있는 윌. You okay? Yeah. Yeah, just some mic stuff, you know. 과거 특수부대원으로 활약하다 부상으로 제대한 그에겐 천금 같은 귀의 일터. Daddy loves you. 그런 윌에게 필요한 것은 사랑이 듬뿍 담긴 아내의 키스, 그리고 친구의 으리으리한 연줄이었죠. Thanks for putting in a good word. I know my company is small for something this size. Come on. It's nothing. Just doing my job. 덕분에 건물주와의 비즈니스는 일사천리로 진행되는데요. This tablet will give you administrative access to the Pole's fire and safety control measures. Once linked to your biometric data, you'll be the only one who can access it. 터치 한 번이면 근육맨의 심장이 쿵 하고 떨어질 아찔한 풍경이 펼쳐지니 Welcome to heaven, Mr. Sawyer. 지연, 학연, 혈연 부럽지 않은 친구와의 인연이 그저 고마울 따름입니다. Dinner's on you, of course. 그런데 하늘을 날 것 같은 윌의 기분에 초를 치는 소매치기 등장이. 건물 관리의 필수품 태블릿 PC까지 도둑맞았나 싶었지만 역시 그는 진정한 보안 기술자였죠. Zhao's tablet? Yeah, I put it in my jacket before we left. 그때 갑자기 본색을 드러내는 친구 녀석. Give me the tablet, Will. I don't have a choice. 일자리 알아봐준 백인 줄 알았더니 우리의 윌, 뒤통수 제대로 맞습니다. 하지만 과거 특수부대 짬이 어디 가나요? 1대1로 덤벼서 태블릿을 뺏으려고 하다니 보통 잘못 짚은 게 아닙니다. How are you supposed to be there? Who wasn't supposed to be there? Sarah. And the kids. What did you do? 바로 나쁜 짓 뿐만 아니라 그 배우는 세계 최고층 빌딩의 돈을 노리는 최악의 테러 집단이라는 사실. Lights a man's house on fire, and you find out what he truly loves. 무려 200층이 넘는 건물 정중앙에 불을 질러 이를 빌미로 집주인을 협박하려는 거였죠. 그러나 하필 이때 빌딩에 머무르고 있던 윌의 아내와 아이들. And the anti-fire measures will keep it there. We're perfectly safe here. 건물주 자오는 호언장담했지만 불길은 폭발적으로 번져나가기 시작하고. Are we gonna die? No. Baby, we are not gonna die. We are gonna be just fine. I promise. 겨우 연락이 닿은 윌의 대피 지침도. Sarah, listen to me. The fire is not going to stop. I want you to get out of there right now and go up. 외부 제어센터까지 점령한 테러범들 탓에 무용지물이 되고 맙니다. Ladies and gentlemen, I give you a $6.5 billion chimney. 심지어 엎친 데 덮친 격으로 범죄 누명까지 쓰게 된 윌. Well, please, you don't understand. My family's inside. Listen to me. I have to get to them. 인정사정 봐주지 않고 가족을 구하기 위해 달려갔습니다만 건물은 화재로 봉쇄된 상황. 결국 그는 맨손으로 타워 크레인에 오르는데요. 상상 초월, 넘사벽 높이에서 선보이는 사나이 윌의 아슬아슬한 공중 고개에 그날 밤 홍콩 TV 뉴스 시청률이 폭발했다나 뭐래나. 그 와중에 그를 용의자로 오해한 체포조가 턱 밑까지 쫓아오니 중력과 물리학의 법칙은 물론이요. 한쪽 다리가 의족이라는 신체의 한계까지 넘어선 고공점프를 시전하는 그. 한 치 앞도 내다볼 수 없는 윌의 생고생 월드. 과연 그의 한계는 어디까지일까요? 이 영화의 제목인 스카이스크래퍼는 한자로는 마천루, 즉 하늘에 닿을 듯 높이 솟아오른 건물을 뜻하는데요. 참고로 사우디아라비아에선 2024년 완공을 목표로 1km가 넘는 초고층 빌딩 제다타워를 짓고 있다고 합니다. 이는 그게 주 배경이자 세계에서 가장 높은 빌딩으로 그려지는 펄의 현실판인 셈이죠. If you can't fix it with duct tape, then you ain't used enough duct tape. 이런 초고층 건물이 실제로 존재하기 때문일까요? 극중 가족을 구하기 위해 동분서주하는 배우 드웨인 존슨의 사투가 더욱 화끈하게 느껴지는데요.
The bridge is unstable. When I tell you to, walk it out, drop it, and go get him, okay? Hold on, baby. 화염에 휩싸인 공중정원 구름다리 위. 심장을 들었다 놨다 하는 그의 벌크업 액션부터 빌딩 상층부에서 사람들을 덮치는 헬기 폭파씬. 총 317개의 동작 감지 프로젝터를 이용. 마치 하늘 위에서 싸우는 듯한 펄 내부에서의 교전 장면 등 우리는 감히 눈을 뗄 수 없는 역대급 액션들을 목격할 수 있었습니다. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 더욱 강렬하고 더욱 현기증 나는 명장면을 아직 못 보셨다는 거. 진짜 오금을 저리게 만드는 배우 드웨인 존슨의 리얼 액션은 지금부터입니다. Listen to me. The only way those doors open is from the inside. 그새 윌의 딸을 인질로 잡고 기세등등해진 테러범들. You're gonna bring Shao. What he's holding behind those doors to me. Or I'm gonna throw your daughter off the roof. 원격 제어가 통하지 않는 유일한 공간, 펜트하우스로 피신한 건물주를 잡기 위해 그를 협박하는데요. 보안관리 전문가답게 문을 열 방법을 찾아낸 윌. Where did you put the subroutine panels that controls them? Behind the turbines. Oh, come on, man. 그러나 또 위험천만한 공중 위로 나서야 합니다. 테이프의 접착면을 안전장치 삼은 그. This is stupid. 어찌어찌 발전기 근처까지 가서 운 좋게 패널에 접근하긴 했는데 Just cut the wire, doors will open, climb back up there. Okay. 잔뜩 열받아 버린 발전기가 그를 위협하니 이번엔 피겨 퀸 김연아도 울고 갈 무한 루프 근육 스핀을 선보입니다. 빌딩 지키러 왔다 졸지에 파괴지왕이 된 윌의 이력서가 몹시도 걱정되는 영화 스카이스크래퍼의 명장면입니다. 네, 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능한데요. 모바일 BTV 애플리케이션은 플레이스토어와 앱스토어를 통해 다운받을 수 있다는 사실도 꼭 기억하시고 BTV 셋탑 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 이용해 보시길 바랍니다. 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 여러분의 무비 큐레이터 주우지였습니다. 화려한 저택을 감싸는 불안한 초인종 소리. Mrs. Rose, there are people here from the government. 그들은 절망하는 집주인의 곡소리를 노동요 삼으며 본격적인 압류 작업에 착수하시고 Where are you taking her? 단숨에 아무것도 없는 빈털터리로 전락하게 된 로열 패밀리. He took everything. 왜 이 사단이 났나 했더니 바로 믿었던 자산관리인의 횡령 사기. 다시 말해 먹튀였지요. One asset the government has allowed you to retain. 그러던 중 자신도 잊고 있었던 마지막 재산을 국세청으로부터 전달받게 되니. You bought a small town in 1991, Johnny. Wait, you actually purchased that town? That was the joke. Oh my God. Well, that was the joke. To Johnny's credit, this town might just be your saving grace. 한때는 사업의 성공으로 캐나다 만수로, 아니 억수루라 불리던 주인공 조니 로즈. How can I help you today, sir? Yes, Johnny Rose. I have an appointment to get some money. 그런 그가 눈 떠보니 전 재산이 홀라당 사라져버린 강제 귀농 라이프. 본격 짠내 투어를 시작한다. 오늘 극단적 두 클립에서 여러분들께 소개드릴 이야기는 해외 드라마 시트크릭 시즌 1입니다. 액션. 자, 믿는 도끼의 발등 제대로 찍히사 정말 쫄딱 망해버린 로즈네 가족. I don't know what to tell you. There's like cows all over the place. 그들의 마지막 자산이라는 작은 마을 시트크릭의 허름한 모텔로 강제 이사를 오기는 왔는데. Rolling shit. Oh, you're the mayor we're supposed to meet. That's right. I'm the mayor. So if you're looking for an ass to kiss, it's mine. 로마에선 로마의 법을 따르라. 제 아무리 이 땅의 소유주라 한들 방 2개 이상은 내어줄 수 없다는 마을 이장님은 Good, Roland. Thank you very much. Appreciate everything. 그 이방 TV가 잘 나왔었나 체크도 할 겸 모텔 초심자들을 위해 딜잡이로서 앞장서시는 겁니다.
Well, Roland, once again, thank you for giving us the lay of the land here, but we have some serious unpacking to do. Oh, listen, one thing before I go here. Do you mind if I use your toilet? Oh my God. 아이고야, 이거는 그래도 좀. Roland, listen, thank you very much, but appreciate everything you've done. We need a little private time now, as a family. Sure. 이장의 선을 넘어버린 무례한 태도에 결국 폭발해버리는 조니. Roland, could you get... 그렇게 현실을 부정하고 있는 그와 달리 I think it's kind of sweet. Alexis, what's going on with you? 꽤나 낙관적인 모습을 보여주시는 조니의 딸 알렉시스. Stavros is flying in to get me, and I'm going to go live with him for a little bit. 그녀는 식사 자리에서 돌연 사랑은 열린 문라며 남자친구와의 동거를 선언하는데 그 잠깐 자리 비웠다고 극단적인 따님의 오픈 마인드 마냥 누군가에 의해 오픈이 되어 있는 로진의 숙소. These rooms did have doors, didn't they? Yeah, it's a hotel. They're hotel rooms. What if they took our stuff? What stuff? There's no stuff to take. I have stuff. 이 기절초풍 사태는 사실 방금 전 방에서 주인공에게 한 소리 들었던 요 이장님의 복수극이었던 것. I want my doors back. Oh. Well, here's the thing about that, Johnny. You see, you disrespected me in front of your family, and now they think less of me. I doubt that's possible. 이럴 때 필요한 것이 바로 대사업가의 연륜 아니겠느냐. 다시금 대화로 이루어낸 극적인 화해. Apology accepted. 한편 Stavros just texted me, and he ended it. He's not coming. 깜짝 가출을 예고했던 딸에게서 들려온 안타까운 소식. David, help me with the doors. No, I can't. I just got out of the shower. 한시도 갈등의 오디오가 끊이지 않는 로즈네. 과연 이 가족에겐 또 어떤 파란만장한 내일이 기다리고 있을까요? Night. Good night. Let's all pray we don't wake up. 캐나다 방송국 CBC에서 방영되며 시즌이 거듭될수록 그 존재감을 과시한 드라마 시트 크릭은 I've been gutted. 한때 부자였던 내 가족이 작은 동네로 이사하면서 벌어지는 요절복통 에피소드를 다루고 있는데요. You did this? No, I didn't do this. I tried to fix this. 이 중 주인공이라고 할 수 있는 조니 역의 유진 레비와 그의 아들 데이비드 역의 댄 레비는 현실에서도 부자 관계. Twyla, do you get along with your parents? 또 마을의 레스토랑 종업원으로 등장하는 트와일라 역시 유진 레비의 딸 사라 레비라는 것. 이렇게 한 작품에 출연한 새 배우이자 가족은 직접 제작까지 맡으며 이른바 찐 가족의 케미를 여실히 보여줬는데요. Emmy goes to Schitt's Creek. 2020년 방송계의 아카데미 시상식이라 불리우는 에미상 시상식의 코미디 부문을 휩쓸며 그 저력을 과시, 가히 대중성과 작품성 모두를 충족시킨 띵작이라 할 수 있겠습니다. Congratulations. Yeah, thank you. 한편 이번에는 마른 천장에 물벼락을 맞으며 인내심이 녹아버린 우리의 주인공. Oh my God! I can't do This it. place is a dump. I It's a tried. dump. You know what? It's a hellhole. I tried, John, but I can't. 그는 즉시 이 마을을 팔고 진정 내 집 마련을 위한 계획을 세우려는데 Mr. Rose and I would like to put a for sale sign on this incredible town. Well, we'll do our best. First, we just have to get Roland to sign off on the listing, and then we're good to go. It's all right here. 이 계획의 유일한 관문이 이장님의 사인 받기라는 말에 조니는 곧장 만면에 자본주의 미소를 띄우사 구세주를 마주하시는 겁니다. Thank you very much, Roland. Appreciate it. Sure. Why don't you come over tonight and pick it up? 그런데 You want that. To get that, you need this. So let's just do this my way. 아무래도 목마른 자가 우물 파는 것 아니겠냐며 고도의 밀당 기술을 시전하는 아저씨. Just one thing not be easy in this town? 이제 사인을 받아내려면 온 가족이 그가 초대한 식사 자리에 참석해야만 하는 상황. 얼핏 간단해 보이지만 문제는 I can't go. 실연의 아픔을 파티로 달래려는 딸과 One of you kids has to come. David, you've got nothing on tonight. Or you could go alone, John, since you are the one who did not get the contract signed. 막무가내로 그냥 가기 싫다를 시전하는 아내와 아들. 도무지 화목함이라고는 찾아볼 수 없는 이 개성 넘치는 집안의 앞날이 궁금하시다면
지금 바로 리모컨의 빨간 버튼 딱 눌러서 기립탄식을 부르는 이들의 불협 하모니를 오션에서 직접 감상해 보시지요. You get murdered first, David! You get murdered first! 한편 Hey, okay, it's the Roses. 간신히 아내와 아들을 설득해 어찌어찌 세상 불편한 이웃과의 저녁 식사를 하게 된 주인공. Slippery little bastard. Maybe a fork would help, Roland. Oh, that's sweet. Thank you. I'm okay. I'll find it. 아니 그런데 야 이거는 좀 너무했지. 억지로 비위를 맞추러 왔다가 되려 본인들의 비위가 위태로워진 로즈네 가족. John. Oh, there it is. There it is, the Vivian Blake bitch face. Excuse me? You were my favorite character on Sunrise Bay. 마을 이장은 전직 배우였던 조니의 아내에게 최후의 부탁을 하게 되는데 Moira. I will go ahead and sign off on this sale. Good. For a slap. 자, 과연 로즈네 가족은 이 진상 호스트의 갑질을 이겨내고 무사히 마을을 팔아 과거의 부유한 삶을 되찾을 수 있을까요? 시트콤의 진수를 보여줄 진짜 가족들의 극단적 병맛 이야기가 찾아온다. This is worse. 쉴 새 없이 몰아치는 티키타카의 향연 캐나다 드라마 시트크릭 시즌 1이었습니다.